بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے اقبال فلاسافیکل تھاٹ آف ایگو. وٹ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کوشچن آتا ہوگا وٹ از مینٹ بائی ایگو. ایگو اگر ہم عام زبان میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں انا کو. ٹھیک ہے, تو اقبال جو ایگو کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایگو کے کس سینس میں ڈیولپ کیا جائے کہ وہ ایک پوزیٹیو وے میں جائے اور جس سے انسان کا جو بیہیویئر ہے, ایٹیچیوڈ, جو اس کی پرسنالٹی وہ ایک پوزیٹیو وے میں گروتھ ہو, تو اس کے لیے ایگو کا بھی ان کے نزدیک بہت زیادہ رول ہے جو آج کے ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب ایگو کو ڈیولپ کرنے کے اقبال نے 2 پوائنٹس دیے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن اپنے ایگو کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کے چیلنجز ایکسپیرینس سے گزرے. ٹھیک ہے, وہ چیلنجز جو اس کو اس کی خود ہی جو اس پہ کھول دے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہ اپنی ڈیپ انویسٹیگیشن کرے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, کیونکہ یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھ دیا ہے جس کو وہ اوپن تبھی کرے گا جب اس کے اوپر وہ سرچ کرے گا, جب اس کو وہ فائنڈ کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا, کوشش کرے گا. اگر وہ نہیں ہوگی چیز تو وہ اپنے آپ کو ڈرا نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو کھول نہیں کر سکتا. تو اقبال کہتا ہے جیسے جیسے ورڈ کو وہ اسٹرائیو کرتا جائے گا, سرچ کرتا جائے گا, تو انڈیویجویلٹی جو ہے وہ شرنک ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی انڈیویجویلٹی اس کی خود ہی شرنک ہوتی جائے گی اور اس کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ ان ریئلائز رہ جائیں گے اگر وہ اپنے خود ہی کو ایکسپلور نہیں کرے گا. اس سے گزرنے کے لیے جو سب سے اہم پروسیس ہے وہ ہے ایگو کا. رائٹ. اب انسان کی جو ایگو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک مین ایگو ان ہمسیلف اور ایک انوائرمنٹ کی. ایک انا جو اس نے اپنی خود بنائی ہوتی ہے, اب کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, یہ مجھے نہیں پسند ہے, یہ میں کروں گا, یہ میں نہیں کروں گا, اس میں میرا یہ بینیفٹ ہے تو میں کروں گا, اور اگر اس میں میرا ڈس ایڈوانٹیجز ہے تب بھی میں اس کو کروں گا. لیکن ایک ایگو ہوتی ہے جو اس کی انوائرمنٹ کے لیے ہوتی ہے, جو اس کو شو کرواتا ہے. یہ آپ کہہ لیں انیٹ ہے, اور وہ جو ہے آؤٹ پٹ ہے, جو وہ ان پٹ اپنے مائنڈ کو دیتا ہے وہ ایگو ان ہم سیلف ہے, اور جو آؤٹ پٹ سے نکلتی ہے وہ باہر کے لیے ہوتی ہے, باہر کے انوائرمنٹ کے لیے. اور اقبال کہتا ہے کہ جب انسان کی ایگو اس حد تک لمیٹائز ہو جائے کہ وہ انڈیویجوالٹی کو چھونے لگے تو اس کو پریسائز ڈیفینیشن مل جاتی ہے اپنی, یعنی کہ اس پہ خود ہی کھل کے آ جاتی ہے سامنے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, پراپر ہیومن اورینٹیشن آف ہیومن ایکسپیرینس, یعنی کہ جب تک اس کے پاس اپنے ول کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے وہ ایگو اسی طرح انسان کی جیسے از نوٹ دا ڈراپ سلپنگ انٹو دی سی. انسان کی ایگو ایسی نہیں ہے کہ جو پانی کا ایک قطرہ ہے وہ سمندر میں جا کے سمندر کا حصہ بن جاتا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے بٹ دا ریئلائزیشن اینڈ بولڈ افرمیشن, یعنی کہ اتنی ریئلٹی ہے, اتنی بولڈ افرمیشن ہے کہ اگر انسان کو اس کو پالے تو وہی بہت بڑی دنیا ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ انسان ہے خود ایک انسان, ایک پورے کائنات ہے, یونیورس ہے, مین از یونیورس انسائڈ دا مین. رائٹ. of the reality and permanent human ego is profound reality. وہ کہتا ہے جیسے جیسے انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا جاتا ہے اپنی ایگو سے, تو اس کی پرسنالٹی میں وہ نکھار آتا جاتا ہے جو اقبال دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو اقبال شہین بھی کہتے ہیں. According to Iqbal, ego of human being is real and preeminently significant. اب اقبال کے لیے جو ہیومن پرسنالٹی ہے, ہیومن ایگو ہے, وہ کوئی میری ریئلٹی نہیں ہے جس کو ایک ہوا میں لوگ باتیں کرتے. اقبال کہتے ہیں اصل میں ریئلٹی وہی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اپنی اس کے مطابق آرگنائزیشن کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں. اب نیکسٹ اقبال کی جو تھوٹ ہے, اقبال ایگو ان انوائرمنٹ, کہ اقبال کی جو ایگو ہے وہ انوائرمنٹ میں. اب ایک ایگو انسان نے انسیٹ بنا لی. اگر ہم لوگ ایک ایگزامپل لے لیں کہ 2 بچے ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ ساری اپنی تھوٹس بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق چلتا جاتا ہے, اس کی لائف زیادہ اسموتھ ہوگی یا وہ جو لائف کے ایکسپیرینس سے سیکھے گا.
जो ठोकर खा के सीखेगा। ज़ाहिर सी बात है, जो ठोकर खा के सीखेगा उसको एक्सपीरियंस करने में, उसको लेसन लर्न करने में टाइम लगेगा। लेकिन जिसने पहले से ही अपनी थॉट्स, अपनी एबिलिटीज डिसाइड कर ली होंगी, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इकबाल कहता है कि मैन ईगो इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में उसकी ईगो कैसी होगी? तो वो कहता है कि जो इंसान की ईगो है वो उसका कांस्टेंट फ्रूट, स्टेनिस एफर्ट एंड फोर्स एक्सर्शन एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट का इस पे फोर्स लगा रही है, उसके किए बगैर वो नहीं निखर सकता। यानी कि जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी, वो दोनों बच्चे ही कामयाब होंगे, लेकिन वो ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा और उस लेसन लॉन्ग टर्म लेगा जो ठोकर खा के एक्सपीरियंस गेन करेगा, राइट। अब इकबाल एक कहता है कि जो ईगो है वो एक काइंड ऑफ टेंशन, ईगो इंसान के अंदर एक टेंशन क्रिएट कर देती है, ठीक है, कि अपने इन्वायरमेंट को बदले और अपने इन्वायरमेंट को ईगो के मुताबिक ढाले। दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो इन्वायरमेंट के मुताबिक ढल जाते हैं या अपने आप अपनी ईगो को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले आते हैं। और इन दोनों में लोगों में, इन दोनों बच्चों में चेंज कौन लेके आएगा? वो वाला बच्चा चेंज लेके आएगा जो इन्वायरमेंट के साथ तो हर लोग ढल जाते हैं, जो इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से डाल देता है और वही बाद में लीडर बनते हैं, जैसे कायदे आजम अल्लामा इकबाल। अब मैन ईगो इन हिमसेल्फ रिलेट विद मैन ईगो इन एनवायरनमेंट, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? वो कहता है कि थ्रो ईगो गिव एंड टेक, यानी कि इंसान का ईगो का गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। इंडिविजुअल जो है वो अपनी ईगो को कुछ देता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट से कुछ रिवर्स रिटर्न लेता है। इसी तरह वो इन्वायरमेंट को कुछ देगा और इन्वायरमेंट उसको रिटर्न में से वापस भी कुछ लेगा। So establishing as many intensive and fruitful contacts while the surrounding reality as possible. वो कहता है कि जब तक इनर रिचनेस नहीं ना होगी, अंदर की खुद एतमादी, अंदर की मुकम्मल अंदर का ठहराव नहीं होगा ज़ात में, तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। और आप जितनी भी स्ट्रगल कर लें अपनी बाहर की दुनिया को बनाने को, जब तक आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं ना है, तो वो बाहर की चीजें भी आपको खूबसूरती नहीं देती, चाहे आप सोने के तख्त पे क्यों ना सोते हो। और इकबाल का एक डायनामिक जो व्यू है कि कंटिन्यूस एडजस्टमेंट, एक कंटिन्यूस एडजस्टमेंट होनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट को भी उसके मुताबिक, इंसान को ईगो के मुताबिक भी चलना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट के, यानी कि एक साथ पैरेलल होके चलना चाहिए। और उस इन पैरेलल चीज़ों से, पैरेलल वेज से गुजरते हुए उसको डीपर एस्पायरेशन करनी चाहिए यूनिवर्स की, कि बेसिकली उसका यूनिवर्स में आने का मकसद क्या है। फिर उसको वो शेप दे और उसको अपने, जब वो अपनी डेस्टिनी को शेप दे ले तो वो एक यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, वो एक रेगुलर पार्ट, ऐसा पार्ट जो फ्रूटफुल होगा, जिससे दूसरे लोग मुस्तफीद होंगे, जैसे इकबाल थे, जैसे कायद आजम थे। तो वो कहते हैं इस फोर्सेस को डेवलप करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए, एंड पर्पस, कि वो इंसान का अपना पर्पस जिसको वो लेके चल जाए उसको एट एंड वो अचीव भी करे, राइट। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, टीचर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? तो वो कहता है इकबाल की जो फिलोसफी ऑफ रियलाइजेशन है, वो कहता है कि इस बच्चे के जो अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखे हुए हैं, वही उसके लिए गिफ्ट है। अगर वो उसी को एक्सप्लोर करके लाइफ में चलता है तो वो बहुत ज्यादा सक्सीड होता है। वो कहते हैं कि एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने अंदर ईगो को डेवलप करे ऑन साउंड लाइंस, यानी कि ऐसी चीजें जो उसको, उसकी ईगो को डेवलप करें, जो उसको बताएं कि एक शहीन हो तुम, तुम्हारा मकसद नीचे गिरी पड़ी चीजों को नहीं देखना, तुमने चलते में ही शिकार करना है। अगर इकबाल कहता है अगर सेवन एजुकेट प्रॉपरली, वो कहते हैं कि अगर एक एजुकेटर जो है, एक टीचर जो है, अगर वो 7 बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट कर देते हैं ना, तो वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 5 सेंसेस को, ठीक है, जिससे क्या बनती है, एक साउंड रियलिटी बनती है और शार्प विजन बनता है, जैसे ईगल का होता है। सिर्फ 7 बच्चों को, इससे ज्यादा को नहीं। मतलब ये कि अगर टीचर, एक क्लासरूम है जहाँ
100 स्टूडेंट है, अगर वो 7 बच्चे भी उसका विजन अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो वो मोर देन इनफ है। वही चेंज ले आएंगे, वही ड्रास्टिक चेंज ले आएंगे, वही इनकलाब ले आएंगे, जिसके इकबाल उम्मीद करते हैं कि मुसलमान बच्चों को वैसा होना चाहिए। पाकिस्तान में ख्वाब देखते होते थे कि पाकिस्तान के बच्चों को ऐसा होना चाहिए। अब इकबाल के नजदीक अल्टीमेट एम क्या है ईगो का? वो कहते हैं कि चीजों को इज नॉट टू सी समथिंग बट टू बी समथिंग। चीजों को देखना चीज बने, समथिंग, खुद को कुछ बनाए। अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ों पे लेक्चर दें तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।